सब तो पहला दूर दूर तो आए साडे प्रेस के साथी मेरे भरा मेरिया भैणां तुहाडा बहुत बहुत प्रेस क्लब चंडीगढ़ आउण ते धन्नवाद करदा। हमेशा तुसीं सानू बड़ा प्यार मान दिंदे आ रहे हो। उम्मीद है अगे भी इस तरह साडे जिहड़े प्रेस नाल रिश्ते मजबूत रहणगे। ये साडे जय इंद्र कौर बीबा जी साडे महिला विंग के प्रधान ने पंजाब के, सोनिया मान जी जिन्होंने यूथ विंग के प्रधान बनाने जा रहे हैं, दुनी चंद जी साडे दिल्ली तो आए ने, आल इंडिया जाट महासभा के वाइस प्रेजिडेंट है, कीरत सिंह जी इन्हों यूथ के जनरल सैकटरी बना रहे हैं, ये कुंवर प्रताप सिंह बाजवा, ये मैं कई बार भुल जाना। ये साडे अजैब सिंह जी बोपर आए तुहाडे प्रेस नाल भी संबंधित है, तो साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज भी आ, गढ़शंकर तो आ, जाट महासभा का सारा प्रेस का काम संभालते हैं, तो ऑल ओवर इंचार्ज ने साडे जाट महासभा के। दो चार गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। आ जिहड़ी बीमारी गावां दी चली है, गावां दी बीमारी लंपी स्किन दे नां तो, वैसे साडे समाज च साडी प्रथा है शुरू तो गौ पूजा करनी है। एक किसानां दा, गरीबां दा पशु धन जिन्हों कहीदा वो सीगा भी गाइयां रखियां किसी ने चार, कोई दुध बेचदा, कोई मझ रख ली, कोई गाई रख ली, ते अपना जिहड़ा रोटी पानी का थोड़ा बहुता काम सी इन्हां दा चलदा सी। हुण हज़ारां लखां की तादाद च गौवां मर गईयां ते साडी गौरमेंट दा, पंजाब गौरमेंट दा इहदे वास्ते कोई ध्यान ही नहीं इस गल वल कि ये किसानां दा पशु धन आ, गरीबां दा पशु धन आ, असीं इहदी पूजा करते हैं, पर टीका नहीं इन्हां कोल लाया जा सकता। ना सेंटर सरकार कोई ध्यान दे रही है इधर, और ना पंजाब की सरकार। पंजाब की सरकार नूं ते वैसे होर ही काम नहीं छड्डण दे कि इन्हां दे MLA जा के थाणियां दे विच पुलिस बन के काम कर रहे आ। इन्हां नूं इन्हां गल्लां दा ध्यान ही नहीं कि पंजाब दा जिहड़ा गौ धन सी, पशु धन सी, वो बर्बाद हो गया। ते मैं इन्हां नूं सरकार नूं बड़े अदब नाल कहना कि जिहड़े गरीबां दीयां गाइयां, जिहड़े किसानां दीयां गाइयां मर गईयां, उन्हां नूं घट तो घट 60,000 रुपये का मुआवजा दिता जाए, ताकि वो अगे कोई अपनी नवी गाय लैनी है, मझ लैनी है, जां उन्हें अपना धंधा शुरू करना तो वो कर सके। एक बड़े दुख की गल है कि इलैक्शन तो पहला आपां सुनते रहे कि 600 यूनिट बिजली फ्री, हर एक नूं फ्री। पंजाब दे लोकां नूं उहदे च कोई पहला जड़ियां धारावां लाइयां ना, हुण इन्हां नूं फ्री ते इन्हां नूं नहीं, ते इन्हां नूं इन्ने, ते वो पहला कोई अपना वो बना के दिओ एफिडेविट ते फिर फ्री। उहदे च 20% लोकी भी नहीं आउणे। देखियो 20% लोकां नूं ये 600 यूनिट का फायदा नहीं होना। जिहड़े दवाइयां दिंदे रहे स्टेजां तो इलैक्शन तो पहला कि 600 यूनिट हर बंदे दी पंजाब च बिजली फ्री होएगी, पर वो नहीं की गई। मंग करते हैं सरकार को, भगवंत मान साहब को, CM साहब को, इन्हां दी आप दी सरकार को मंग करते हैं कि जिहड़े वादे अपने कीते आ उन्हां नूं सही सलामत लागू किया जाए। बिना शर्त ते 600 यूनिट बिजली जिहड़ी आ सारे पंजाब दे लोकां नूं फ्री दिती जाए। सारे बोर्ड बने हैं जी पंजाब च, ये जी बोर्ड है जी ब्राह्मण बोर्ड आ, ये जी राजपूत बोर्ड आ, पर जट्टां दा बोर्ड कोई नहीं। असीं मंग करते हैं पंजाब सरकार नूं कि किसान जट किसान भलाई बोर्ड पंजाब दे विच इहदी शुरुआत की जाए, ये बनाया जाए ताकि किसानां जट्टां दी
ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਕਲੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 35 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 35 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਐਰਕਾ ਨਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਬੀਜ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਔਰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾਣੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਵੰਡਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਪੂ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਪੂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, MSP ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਊਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਬੇਸਡ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। मैं बस इतना ही कहना चाहनी है, बाकी प्रधान जी ने बोलिया हैगा, ਹੁਣ कुछ सोनिया जी कहणगे। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहलों मैं धन्यवाद करती हाँ प्रेस का ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਿਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਦਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। हर एक घर की इको स्टोरी है पंजाब दे विच कि जिथे भी जाइए कि किसान जिहड़े अपनी जमीन बेच रहे हैं जां कर्जा लैके अपने बच्चों को आईलैट्स करवा के बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि साडे पंजाब दे विच रोज़गार नहीं हैगा। अनएम्पलॉयमेंट इन्नी ज़्यादा है, सरकारी नौकरियां भी नहीं आ रही। पहलों हुंदा सीगा कि बीएड पास करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाती सी, बट अज जे असी कुड़ियां नूं पुछीए पिंडां दे विच जाके ते उन्हां नूं यही लगदा है जां ते +2 तो बाद उन्हां दा विआह कर दिता जावे जां फिर उन्हां नूं आईलैट्स करके असी बाहर जाना है, क्योंकि उन्हां नूं पंजाब दे विच कोई रोज़गार ही नहीं मिलता। मैं पिंडां दे विच जाके विजिट कीता है, मैं देखिया है भी साडियां भैणां मावां साडे बजुर्ग वो इन्ने टैलेंटेड ने, मतलब उन्हां दे हत्थां दे विच भी इन्ना टैलेंट आ, भावें वो स्वेटर बुनना होवे, भावें कढ़ाइयां होण, भावें फुलकारियां होण, भावें चुन्नियां होण, भावें पिंडां दे विच गलीचे भी बुनदियां ने औरतां, बट उन्हां दा जिहड़ा टैलेंट है ना वो घर जोगा ही रह जांदा आ। आपां जदों मार्केट दे विच जाने आपां इन्नियां एक्सपेंसिव चीज़ां खरीददे आ। मेरा सिर्फ यही रहूगा कि मैं पिंडां दे विच जाके जे उन्हां दा जिहड़ा रोज़गार बिल्डअप कर सकां, मैं उन्हां दी ओह चीज़ां मार्केट दे विच लैके आ सकां, उन्हां नूं पैसे दिलवा सकां। वो सारियां चीज़ां दा अचार भी किन्ने तरह दियां साडे बजुर्ग बनाउंदे ने, किन्नियां टेस्टी चीज़ां होंदियां ने, पंजाब दा खाना मशहूर है। सो बेसिकली उहदा सारे व्यापार करते हैं, बट एटलीस्ट जिहड़ा पिंड दियां जिहड़ियां औरतां आ, जिवें सिलाई सेंटर भी खोले जा सकते हैं, उन्होंने सिलाई भी सिखाई जा सकती है, क्योंकि सिलाई इन्नी महंगी आ। वड्डियां फैब इंडिया वर्गियां कंपनीज़ दे नाल उन्हां दा टाई अप किया जा सकता है। दैट्स वॉट आई थिंक कि इस तरीके दे नाल आपां रोज़गार दे सकते हैं। बाकी फैशन डिजाइनिंग अज कुड़ियां जे मैं गलबात की सी उन्होंने जाके वो कहते कि फैशन डिजाइनिंग का जे असीं कोर्स करन चलीए मैम तो 3-4 लाख रुपया तो उवें ही ले लेंदे ने। असीं हाँ आपां अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। सो मैं ये चाहूँगी कि असीं उन्हां वास्ते इहो जिहा कुछ कर सकीए। बाकी मैम ने गल की दहेज प्रथा की, उहदे जिहड़ा भी दहेज मंगूगा कुड़ियां नूं तंग करूगा घर दे विच, असीं उन्हां वास्ते स्टैंड लवांगे, असीं उन्हां दी हेल्प करांगे। बाकी रही गल नशियां दी, नशियां पक्षी भी असीं जागरूक करांगे पंजाब दी पीढ़ी नूं। मेरा पहलों भी एक सवाल सीगा, पहलों भी मैं कहा सीगा, आई थिंक भगवंत मान बाई नूं भी मैं रिक्वेस्ट की सीगी कि पंजाब सिक्ख्या बोर्ड दे विच 7वीं 8वीं दे विच जिवें फिजिकल एजुकेशन हुंदा है, उहदे नाल ही एक ड्रग्स दे उत्ते भी किताब होनी चाहिए है, ताकि 7वीं 8वीं दे बच्चिआं नूं जिहड़ा है ड्रग्स दे बारे नॉलेज होवे, और उन्हां दा प्रैक्टिकल पीरियड जिहड़ा है ना वो जाके सेंटरां दे विच होना चाहिए है, ताकि सेंटर्स दे विच जाके पता लग सके कि ड्रग लैण तो बाद तुहाडी ये कंडीशन हुंदी है। आई थिंक वो किते ना किते साइकोलॉजिकली उन्हां नूं अफेक्ट करूगा। ते जे ये गवर्नमेंट नहीं करती तो असीं ये जरूर करन दी कोशिश करांगे कि असीं बच्चिआं नूं इस तरीके दे नाल जागरूक कर सकीए। होर किसानां दी गल करिए, किसान पहलों भी दुखी सीगे सारियां सरकारां तो ते अज भी दुखी बैठे ने, अज भी धरनिਆਂ ते बैठे ने, टीचर भी बैठे ने। पंजाब दा पानी सानू पता ही है थल्ले जा रहा है दिनों दिन, और उस पानी नूं किवें बचाया जा सकता है। जे असीं किसानां नूं कहने कि तुसीं झोना ना लाओ, पैडी ना लाओ, वो कहंदे सानू होर किते MSP नहीं मिलती, सानू होर फसलों के उत्ते MSP मिलनी चाहिए है, उहदे उत्ते भी गवर्नमेंट हजे तक कोई कुछ कर नहीं रही। सो जिवें बीबा जी ने कहा कि किसानां नूं जिथे पानी थल्ले जा रहा है, जिथे उन्हां दा ट्यूबल भी नहीं पहुँचता, नहरी पक्खी जिहड़ा पानी है उन्हां तक मुहैया करवाउणा चाहिए है। बाकी होर भी जिहड़ियां पंजाब दे विच दिक्कतां होणगीਆਂ, साडी जाट महासभा वल्लों असीं उत्थे जाके अपनी कम्यूनिटी की हेल्प करांगे, उन्हां दे मुद्दिआं नूं जागरूक करांगे। धन्नवाद। किसान जाट महासभा क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ
ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ? ਜੈਨ ਦਾ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CMCA ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੱਟ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਖੱਪਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ OBC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, 9 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ OBC ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। 9 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ OBC ਮਿਲੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। OBC ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਰਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਧਵੀਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ OBC ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ। आपने पिछली बार ये मांग की थी कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया। हाँ जी, पिछली बार आपने मांग की थी कि किसानों का कंप्लीट पूरा कर्जा माफ किया था पंजाब में। हाँ किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, ये मांग की थी। नहीं मांग तो की वो थी, मांग लेकिन चली गई अब। वो 2-2 लाख रुपया जितने फंड्स थे पंजाब सरकार के पास, पिछली सरकार की बात कर रहे हो ना, 7,000 करोड़ रुपया किसानों का कैप्टन साहब ने माफ किया। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਰਿਮੋਟ ਤੇ। नहीं, सरकार से कोई मांग नहीं है क्या? हाँ नहीं, सरकार से यही मांग है कि कर्जा माफ करे जी। और बड़े जोर के साथ जथेबंदियों ने जोर लगा के जो 123 लोग रह गए थे जिनको पैसे नहीं मिले थे वो अभी पीछे दिलवाए हैं, जो शहीद हुए थे। हाँ जी, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧਾਕੜ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। सोनिया जी, मेरा सवाल काटे तो पहली वीडियो बहुत वायरल हो रहा है अमृतसर का, एक सब रिहाई हुई है कि नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਛਪਵਾ ਲਾਂਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਨੀਆ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। जो पब्लिक है ना भाई जी, एक मिनट, दुनी चंद जी साडे वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली तो आए, 2 मिनट। पब्लिक है ना, इस देश का हाल क्या है मैं बताऊँ आपको। सर माइक ले लो, छोटा वाला माइक आपको। मैं आपको देखो, आप सारे पढ़े लिखे हैं, ये जो अपना मुल्क है ना, आप सब इसके वासी हैं, मैं भी थाने में से। देखो, इसमें एक धर्म नहीं है, एक जाति नहीं है, एक भाषा नहीं है। आप इस मुल्क को मुल्क मत समझो। आपको मैं एक नई बात बताता हूँ, यहाँ पे 3000 अंग्रेज, सिर्फ 3000 अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल राज करके, लेकिन हम करोड़ों में थे, हम 3000 को उठा नहीं सके यहाँ से। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। आप जो ये बातें करते हैं, इसमें सब बिकाऊ है, पब्लिक भी बिकाऊ है और एमएलए भी बिकाऊ है, मंत्री भी बिकाऊ है, सारे बिकते हैं, पब्लिक बिकती है, चाहे वो जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कोई भी है, चाहे वो, पहले तो कहते थे ना हरिजन बिकते हैं, सारे बिकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको खुद पता होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये बीजेपी कैसे जीत गई, आपको पता है? आपको पता है कि बीजेपी कैसे जीतती थी? पीछे 8 आदमियों को जो मुंडा था ना इनका मरवाया, जो बीजेपी ने 8 आदमियों ने मशीनें वो खरीदी। कैसे अब हो जाता है ये सौदा, मोबाइल से जो मर्जी कर लो, आप कैसे निकल जाते हैं लोगों के मोबाइल से। उसने 8 आदमियों को साथ लेके ये काम किया था मशीनें हैक करने का। जब उसने मशीनें हैक हो गई, ये आगे पार्टी, पहला तो मुंडा मरवाया, फिर 8 में से 5 आदमी यहाँ मरवाए जो वो लड़के थे, उसमें से 3 दौड़ गए, एक मुसलमान था, 2 हिंदू थे, वो इंग्लैंड चले गए। मतलब आप खुद सोचो ना इस बात में, आप क्यों नहीं समझते कि हम क्यों बिके, क्यों बिका हो गया। मैं आपको देखो, अब मैं ये जो अपनी ऑल इंडिया जाट महासभा, इसके बारे में थोड़ा कह देता हूँ। किसानों बारे ऑल इंडिया जाट महासभा जो है, ये 1907 में आगरा में रजिस्टर्ड हुई थी। उस वक्त ICS ऑफिसर थे चौधरी भगवान सिंह, मुजफ्फरनगर के, उन्होंने ये रजिस्टर्ड करवाई थी। 1907 में नॉन पॉलिटिकल संस्था है। और उसके बाद इस संस्था के भगवान सिंह के बाद चौधरी छोटूराम जी प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया के। एक मुसलमान जाट था, वो भी प्रेसिडेंट रहा। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इसके प्रेसिडेंट रहे। भक्तपुर वाले राजे इसके प्रेसिडेंट रहे। और उसके बाद दारा सिंह जी रहे। और दारा सिंह जी के बाद अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह।